بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال. ناظرین, پاکستان کے لیے آج ایک بڑا دن, ایک بڑا اہم معاملہ جس کا عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنایا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور معاملہ تھا کلبھوشن یادو نامی ایک بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کا, جو کہ فرضی نام مبارک پٹیل کے نام سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہا تھا پاکستان میں. جب اس کو پکڑا گیا, ہماری حساس اداروں کی طرف سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. کس انداز میں اس نے اپنے تمام جرائم اور جو چیزیں وہ پاکستان میں پلان کرتا رہا ہے ان کا اعتراف کیا. بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں کے ساتھ مل کے کیا کیا تخریب کاری وہاں پر پلان کی جا رہی تھی, کس انداز میں پاکستان میں دہشت گردی کرائی جاتی رہی, وہ تمام کے تمام اعترافات جو ہیں وہ ایک ویڈیو پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں, وہ آپ نے بھی سن رکھے ہیں. اور یہ معاملہ بھارت کی طرف سے جس انداز میں بہت زیادہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جاتا رہا. پہلے تو وہ یہی نہیں مانتے تھے کہ ان کا حاضر سروس نیوی کا یہ آفیسر ہے جس کا اعتراف خود اس نے اس ویڈیو میں کیا تھا. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ تمام تر چیزیں جو وہ کرتا آیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور کس انداز میں جاسوسی کرتا رہا ہے, وہ تمام چیزیں ثابت ہو جانے پر, تمام جرائم ثابت ہو جانے پر پاک فوج کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے کلبھوشن یادو کا یہ جو ٹرائل ہوا تھا 10 اپریل 2017 کو اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی. بھارت یہ معاملہ لے کر عالمی عدالت انصاف میں گیا اور آج اس فیصلے کے بعد بھارت کو بری طرح ایک شکست ہوئی ہے. گو کہ کچھ چیزوں کے اندر ابھی بھی بھارت کا میڈیا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے بھی آپ کو نظر آئیں گے, وہ بڑی خوشی کے شادیانے بھی بجا رہے ہیں. لیکن جو بھارت کی استدعا تھی اس پہ ذرا پہلے بات کرتے ہیں. انہوں نے آئی سی جے کے اندر, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ کہا تھا کہ اس کو بری کیا جائے, تو ان کا یہ دہشت گرد, ان کا یہ جاسوس ریلیز تو نہیں ہو رہا, وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہی رہے گا. یہ استدعا جو ہے وہ ان کی مسترد ہو گئی. اس کی جو سزائے موت ہے اس کو ختم کیا جائے, ایسا بھی نہیں ہوا. عالمی عدالت انصاف نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ وہ سزا کالعدم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اس کو جو سزائے موت دی گئی تھی وہ ابھی موجود ہے, اسٹے کرتی ہے. ہاں البتہ اس کو ریویو کرنے کے لیے بھی ضرور کہا گیا ہے, وہ ہمیں اب آپ کو آگے جا کر بھی بتائیں گے کہ اس فیصلے میں بھی بڑے دلچسپ الفاظ جو ہیں پاکستان کے حوالے سے لکھے گئے ہیں. بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ, یعنی پاکستان جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لے کے جا سکتا ہے, ہائی کورٹ میں بھی لے کر جا سکتا ہے, پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے چیزیں تھیں, جو شواہد تھے, وہ بھی ابھی تک وہاں موجود ہیں. البتہ کونسلر ایکسیس جو ہے, وہ کونسلر رسائی جس کا بڑا ذکر کیا جاتا تھا, وہ کونسلر رسائی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اب ان تمام چیزوں کے بعد آج جو بھارت کے حوالے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جو ایک منصوبہ بنانے کا الزام کہہ لیجئے, وہ اصل میں شواہد کے ساتھ اور اس فیصلے کے بعد وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. اس پہ پہلے سیگمنٹ میں ہم پروگرام میں بات کریں گے. پہلے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں, اور تھوڑی دیر میں خورشید محمود قصوری صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. امبیسڈر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. یہ فیصلہ آپ کے لیے کیسے ہے؟ بھارت کے اندر سے بھی کچھ خوشی کی چیزیں دیکھیں جی, ہم کونسلر رسائی کی بات کرتے تھے, وہ ہمیں دے دی گئی ہے. پاکستان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ریویو کریں, حالانکہ ریویو کے حوالے سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا بھی سکیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو کنکلوڈ the court finds that Pakistan is under an obligation to provide by means of its own choosing. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں, by means of its own choosing, effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Yadav. Ambassador صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ ہندوستان کا جو اصل موقف تھا, اصل ڈیمانڈ جو تھا کہ اس کو بری کر دیا جائے اور اس کو واپس کر دیا جائے بیسیکلی, وہ تو کورٹ نے نہیں تسلیم کیا اور نہیں, ان کی بات نہیں مانی. میرے خیال میں یہ جو ڈیسیشن ہے یہ دونوں جو ملک ہیں ان دونوں کو خوش رکھنے کے لیے. اچھا ایسے لگ رہا ہے آپ کو, یہاں پہ ہم بھی خوش ہیں, وہاں وہ بھی کونسل رسائی ملنے انہوں نے جو سب سے, ہاں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ جو ہندوستان کا مین ڈیمانڈ تھا کہ اس کو واپس کیا جائے, سزا ختم کریں. اور جو انہوں نے جو کورٹ کا ڈیسیشن یہ لیا, جس طرح آپ نے پڑھ کے بتایا
کہ یہ بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ, تو مطلب ہے کہ یہ ہماری اپنی جورسڈکشن میں ہوگا, جو بھی ہوگا ریویو اگر کریں گے, ریکنسیڈر کریں گے, یہ ہماری اپنی جورسڈکشن. سو دیز ٹو, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دیز آر ہیوج پلسز فار پاکستان. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ان کو کاؤنسلر ایکسیس دیں, جو ہندوستان بھی مانگ رہا تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل لا جو وینا کنونشن کی وہ بات کر رہے ہیں آئی سی جے, بڑا احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپائز اور ٹیررسٹ کے لیے میں نے کبھی نہیں سنا کہ وینا کنونشن میں ایکسیس دیا جاتا ہے, نہ کہ کبھی دیا گیا ہے. سو دس آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو آپ کاؤنسلر ایکسیس دیں. دوسری چیز جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شروع سے یہ جب کیس شروع ہوا تھا اور ہم نے آئی سی جے کی جورسڈکشن مانی تھی, پچھلی حکومت کی بات ہے, اس وقت میں یہ یاد ہے مجھے ٹی وی پروگرام پر پوچھا گیا تھا اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ جی ہم نے سیکیورٹی یو این سیکرٹری جنرل کو خط سے کنوے کیا ہے تھرو آر پی آر ان نیو یارک کہ ہم جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں اس پر آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں مانیں گے. اوکے, تو اس وقت میں نے یہ کہا, ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, پھر ہم نہیں جاتے. میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ اس کنڈیشن کو انووک کر کے آپ آئی سی جے میں نہ جائیں, آپ ان کو ریفیوز کر دیں گے جی ہمیں آپ کی جورسڈکشن ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. خیر anyway وہ بات گزر گئی. ابھی جو یہ نکلا ہے اس میں ٹھیک ہے, ہمیں اگر ہم ماننا چاہتے ہیں دیر از نو کمپلشن. اوکے, اگر ہم دینا چاہتے ہیں کاؤنسل ایکسیس ہم دے دیں, ٹھیک, میرا خیال ہے دے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک سینٹنس ہے وہ ہمیں خود اپنے طرف سے, وہ تو ہمارے پہ سینٹنس اگر ریویو کرنے کے لیے بھی بریگیڈیئر صاحب کہا گیا ہے تو obviously وہ بھی پاکستان پر چھوڑا گیا ہے, جو بار بار میں بتا بھی رہی ہوں کہ بائی مینز آف اٹس اون چوزنگ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ اس سینٹنس کو, اس کنوکشن کو ریویو کرنا جو ہے وہ پاکستان کا اختیار ہے, وہ جس بھی ذریعے سے کرنا چاہے. انہوں نے کہا کہ بری کر دیں, بری نہیں کیا. ملٹری کورٹ نے جو سزا دی ہے اس کو ختم کر دیں, وہ نہیں ہوئی. پاکستان کے پورے عدالتی نظام کے اوپر انہوں نے ایک سوالیہ نشان وہاں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی, اس حوالے سے بھی ان کا موقف درست ثابت نہیں ہوا. یہ جو چیز ہے کاؤنسلر رسائی والی, یہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز میں بھی جو جس طرح ایمبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ویانا کنونشن جو ہے وہ دہشت گردوں پر یا جاسوسوں پر لاگو نہیں ہوتا, تصدق حسین جیلانی صاحب نے بھی اپنے اختلافی نوٹ کے اندر یہی لکھا ہے, تو اس معاملے کو کس طریقے سے پاکستان کو لے کے چلنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ویسے یہ تھوڑی حیرانگی بات ہے کہ ہمارے اتنے ٹاپ لیگل ایکسپرٹس تھے. ویسے تو اوور آل کو بالکل وی شوڈ کمینڈ دیم فار اے گڈ جاب ڈن, کہ اوور آل تو دیکھیں نا ایکسیپٹ کاؤنسل ایکسیس یا ایک دو اور کو پوائنٹ ہیئر اینڈ دیئر, تو جیت تو ہماری ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اینڈ ٹوڈے وی اسٹینڈ آن اے ویری ہائی مورل اینڈ لیگل گراؤنڈ, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے میرا خیال ہے ہمارا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی سامنے آیا. اور انڈین نیریٹو جو تھا کہ جی دے آر دا وکٹمز آف اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم فرام پاکستان, چاہے اڑی ہو, پٹھان کوٹ ہو, بالا کوٹ ہو, جو بمبئی جو بھی ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ان کا نیریٹو جو ہے ویری بیڈلی ڈینٹڈ. اور پاکستان کا نیریٹو ہے کہ یہ تو ایک سرونگ نیول کمانڈر, یہ تو خراب پوری. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آئی سی جے میں حسین مبارک پٹیل جو ہے وہ نام کہیں سامنے نہیں آیا. کتنا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب انڈینز کو ہم نے دے فیل ٹو کنونس اس کہ ہی از ناٹ این انڈین نیشنل, یا یہ کہ وہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے, دے فیل ٹو گیو آل دوز ڈیٹیل. اور انہوں نے کہا یہ ہم مانتے ہیں کہ اب دونوں سائڈ جو ہے ہمارا تو پہلے سے چین تھا کہ قدرتی یادیو جو ہے ادھر انڈین نیشنل. اب دیکھیں جہاں تک کاؤنسل ایکسیس کا ہے, اس میں ایک جو چیز آتی ہے کہ نارملی جب آپ انڈین ہائی کمیشن کے یہ لوگ جو ہے ہمارے ایمبیسڈر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جب یہ ظاہر اس سے رابطہ کریں گے تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے ایسے کیسز میں کہ اس کو ورگلایا جائے, اس کو برین واش کیا جائے کہ جناب آپ یو شوڈ کم آؤٹ ود اے نیو نیریٹو اینڈ اے نیو تھیم, کہ جناب میں نے تو جو کیا تھا, میں نے تو انڈر پریشر کیا تھا, اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ, میں نے تو کوئی ٹیررزم نہیں کی وغیرہ. آلدو دیر آل کنفیشنل اسٹیٹمنٹس اس کی جو کہ آئی سی جے میں ساری دکھائی گئی ہیں, ان کو سنائی گئی ہیں. تو یہ تو کوشش انڈین ظاہری بات ہے کریں گے. لیکن جہاں تک ریویو آف سینٹنس والا تعلق ہے, یہ تو ہمارے جو ٹاپ لیگل ایکسپرٹس ہیں ظاہری بات ہے ان دا کنٹری, وہ اور ظاہری بات ہے پاکستان آرمی کہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ظاہری بات ہے دے ول سٹ ڈاؤن کہ اس کا اگلا کورس آف ایکشن کیا ہے, وہ بھی ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن مجھے ورسٹ سینیریو یہ لگ رہا ہے, ورسٹ کیس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کی ڈیتھ سینٹنس ہے
डेथ सेंटेंस एट सम स्टेज अगर ये अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट कर लें या प्रेसिडेंट के पास या सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, अगर वो प्रोसेस चल पड़ता है तो वो क्या होगा, वो डेथ सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी 14 साल या जो भी हमारा लॉ ऑफ द लैंड है। लेकिन कंट्रोल हमारे पास रहेगा। वो जो इंडियन समझ रहे थे कि somehow the other they would be able to get him released या repatriated to पाकिस्तान या null and void डिक्लेयर हो जाएगा, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का वर्डिक्ट, उसमें वो they failed। ये चीजें तो हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों तरफ से चीजें ऐसी हैं, वो काउंसलर रसाई पे डॉक्टर साहब खुश नजर आते हैं। हम कह रहे हैं कि मेन चीजें जो हैं वो उनकी नहीं मानी गई हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं कि जी उनकी सेंटेंस खत्म करें। पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम पर वहाँ पर एतराज़ात उठाए गए। ही इज़ नॉट गोइंग हम, ओके, इंडियन मंकी इज स्टिल विद अस, लेट्स पुट इट दैट वे। सो अभी ये जो मामला है, ये बहुत सारे लोग बड़ी बहस कर रहे हैं कि काउंसिल रसाई वाली चीज़ भी जो है वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, जो बायलैटरल हमारा एक अग्रीमेंट है 2008 वाला। इज़ दैट करेक्ट? पता नहीं, बिकॉज मैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में था हेग में फरवरी जब भी सुना गया केस, तो काउंसलर एक्सेस तो अब चूँकि कोर्ट ने कह दिया है इन राइटिंग कि काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान को देनी चाहिए, इसका जो सबसे लॉजिकल रैशनल आउटकम था इस केस का, वो एक्सपेक्टेड भी यही था। हमने 92 न्यूज़ पे 1 या 2 दिन पहले इसके ऊपर हमने संडे को पूरी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने लीगल एक्सपर्ट्स को लिया था। तो इसका जो लॉजिकल आउटकम, यानी कोर्ट की जो मैक्सिमम रिमिट हो सकती थी वो यही हो सकती थी कि कोर्ट कहती कि वियना कन्वेंशन के तहत आपको इसको काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी। और पाकिस्तान का केस था कि चूँकि ये चीज़ें हैं, इन्होंने कॉपरेट नहीं किया, हम काउंसलर एक्सेस नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तानी साइड और ख़ास करके पाकिस्तान के जो काउंसिल थे खाबर कुरैशी, वो हमेशा से क्लियर थे कि कोर्ट काउंसलर एक्सेस जो है वो देगी, और फिर फॉल बैक ऑप्शन क्या होगी। अब होगा क्या कि आप एक पाकिस्तानी हाई कोर्ट के सामने इसको रिव्यू करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तानी, जो मेरी अब तक मैंने पढ़ा है, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन नल एंड वॉइड है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, इसे मिलिट्री कोर्ट में इसका ट्रायल नहीं होना चाहिए था। रिव्यू तो उसके पास हमेशा था। अगर हिंदुस्तान ICJ में ना भी जाता तो उसके पास रिव्यू की ऑप्शन थी। उन्होंने वो रिव्यू की ऑप्शन उस तरह से एक्सरसाइज नहीं की थी। और मेरा ख्याल है एक नहीं है रिव्यू की ऑप्शन, उसके पास दोनों रिव्यू की ऑप्शंस होंगी। हाई कोर्ट की रिव्यू ऑप्शन भी होगी और सुप्रीम कोर्ट की होगी। फिर यह है कि ये लॉजिकली बात नहीं बनती। पाकिस्तान ने कभी भी उसको हैंग नहीं करना था। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 25-30 बरस में किसी भी इंडियन स्पाई को, इवन जब उनको डेथ पेनल्टी हो गई है, वो जेल में सड़ते गलते रहे, लोगों ने उनको मार डाला जेल में, जैसे सरबजीत सिंह का केस है, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट ने उनको एक्सिक्यूट नहीं करना, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं करते फ्रॉम जो हमारे बायलैटरल यानी एक इंटरेक्शन है इंडिया के साथ, हम बिल्कुल भी मुनासिब और ठीक नहीं लगेंगे अगर हम एक इंडियन स्पाई को एक्सिक्यूट करेंगे। प्रैक्टिकली हमने लूज नहीं किया। हाँ, ऑन अ लीगल सेंस इंडिया ये कह सकता है कि हमारी काउंसलर एक्सेस की बात जो है वो मानी गई है। हाँ, वो इसी चीज पर खुश हो रहे हैं ना, आप उनका मीडिया देखें। अब नेक्स्ट क्या होगा? कह रहे हैं कि भारत जीत गया है, हमारे हक में फैसला आ गया है, काउंसलर रसाई मिल गई है। 24 घंटे की डिबेट है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फरवरी में भी जीत गए थे। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वो अभिनंदन पे भी जीत गए थे, अभिनंदन भी हीरो है, अभिनंदन भी हीरो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव वकील हायर करेगा, जिसके ज़रिए, देखिए भारत का मेन गोल यहाँ पे क्या है। भारत का मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से गैरी पावर्स वाला अफेयर हुआ था, जब एक अमेरिका वर्सेस रशिया हुआ था, कि बहुत हाई प्रोफाइल जो है एक दूसरे के एजेंट या ऑफिसर्स जो हैं एक दूसरे के कब्ज़े में थे। इंडिया का नैरेटिव है कि एक मासूम नाइव लॉ अबाइडिंग इंडिया विक्टिम है पाकिस्तानी एग्रेशन का, जुल्म सितम का फॉर द पास्ट 30 ईयर्स। कुलभूषण जाधव एक ऐसी कड़ी है जो उस पूरे नैरेटिव को ब्रेक कर देता है। हिंदुस्तान को वो नैरेटिव वापस जीतना है। वो अब नैरेटिव क्या, पाकिस्तान के अंदर अदालती प्रोसेस के ज़रिए और मीडिया। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मीडिया के लोग और बहुत से वकला जो हैं वो कुलभूषण जाधव की तारीफ में इमर्ज करेंगे, ठीक है, अगले, क्योंकि अब हिंदुस्तान को खर्चा करना पड़ेगा पाकिस्तान की मीडिया स्पेस के अंदर आके कुलभूषण के नैरेटिव को टर्न अराउंड करने। हो रहा था क्या? अब और करना पड़ेगा? नहीं, पहले नहीं। अच्छा, चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। नैरेटिव वॉर है, नैरेटिव वॉर है, इट्स नॉट अबाउट लाइफ एंड डेथ। बिल्कुल ठीक। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कसूरी साहब, आज का ये फैसला जिस पे ऑब्वियसली पाकिस्तान की फतह इस तरीके से है कि जो उनके बुनियादी नुकात थे या इस्तदाद थी भारत की वो मुस्तरद हो गई, बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दी थी वो भी अपनी जगह पर कायम है, रिव्यू के लिए अलबत्ता ज़रूर कह दिया गया है।
काउंसलर एक्सेस भी देने का कहा गया है। अब बहस यहाँ पर ये हो रही है पाकिस्तान में इस फैसले आने के बाद कि जी पाकिस्तान मानेगा नहीं मानेगा, ये इसको ज़रा मैं चाहूँगी क्लैरिफाई कर दें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ऑलरेडी ICJ की ज्यूरिसडिक्शन तस्लीम ही ना करता तो शायद आप पर बाइंडिंग नहीं होती थी जिस भी तरीके से ये फैसला आता है, बट अब क्योंकि आप भी गए हैं, आपने केस मुकदमा अपना लड़ा है, पेश किया है, तो ये जो भी ICJ की अदालत का फैसला है वो पाकिस्तान पर आया बाइंडिंग है या नहीं? नहीं, देखिए, मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि जब पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट करेगा तो ये उन्होंने पहले सोच लिया होगा। मैं इस पे बहस में बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ऐसे ही आपका 5 मिनट इसी में ज़ाया कर दूं। मैं 2-3 इश्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है उस पर बहस करने की कोशिश करूँगा। पहली बात जो आई है बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ हमारी फतह है, भारत ने पब्लिक ओपिनियन को ये तैयार किया था। एक तो पॉलिटिकली गलत फैसला था, जुडिशरी तो उनका था ही, इतनी उनकी हठधर्मी देखें कि एक बंदे पे चार्ज लगा हुआ है सिर्फ स्पाइंग का नहीं बल्कि टेररिज्म। वो कह ये रहा है उनको कि हमारे हवाले कर दो। भाई तुम्हारे हवाले होगा तो क्या टेररिज्म के केसेस आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? वो भी जब आपकी टेररिज्म आपकी हुकूमत के बिहाफ पे है, तो वो तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल गया। नंबर 2, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के इंटरनल जुडिशियल प्रोसेसेस पे। जो मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट है वो भी सेटिस्फाइड नहीं की गई, और उन्होंने कहा है भी इसको रिव्यू तो उन्होंने कौन सा कमाल किया है, ये तो पेशावर हाई कोर्ट पहले कह चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है उसकी अपील, तो वो भी कोई इतनी इनकलाबी बात उन्होंने नहीं की। हाँ, एक बात है, जब उन्होंने ये सेटल कर दिया है कि इनको आप दें एक्सेस, तो मैं समझता हूँ कि जो मुकदमे गो स्लो हो रहे थे बलूचिस्तान में, जहाँ बहुत से टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, इतने वाक़यात हुए हैं कि अब मैं गिनवाऊँ तो थक जाऊँगा, आपका सारा प्रोग्राम का वक्त ज़ाया हो जाएगा। चीनियों पे हुए हैं, पाकिस्तानियों पे हुए हैं, फ़ौजियों पे हुए हैं, और बहुत सौ के पीछे पाकिस्तान में यही इम्प्रेशन था कि ये हो नहीं सकते सिवाय स्टेट की बैकिंग के, और वो स्टेट जो है वो इंडिया की स्टेट पे पाकिस्तान कह रहा था। और क्यों कह रहा था पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान हवाइयाँ उड़ा रहा था? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रेड फोर्ट पे अपनी तकरीर में कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे बलूचिस्तान में। उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया है। फिर उनके दोवाल साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया है। और भाई जब वो कह रहे हैं कि हम करेंगे और ये शख्स कर रहा है, अभी तो एक प्योर पॉइंट टेक्निकलिटी जो इंडिया कह रहा है कि उनके हक में हुआ क्या है कि जी उनको रसाई दी जाए। और भाई रसाई के बाद जो असली बात है उस मुकदमे तो नहीं ख़त्म हो गए, उसके जो गवाही आएंगी अब जो टेररिज्म के केसेस में वो तो नहीं ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के जुडिशल प्रोसेस की इसमें बहुत इज्जत है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, कई मरतबा रेफ़र किया है इंटरनेशनल कोर्ट ने। पाकिस्तान में वो जो आर्टिकल 199 का कई दफ़ा जिक्र किया है, पेशावर हाई कोर्ट का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ जो अपील है उसका जिक्र किया है। तो मैं समझता हूँ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और जो इंडिया ने ये गलती की थी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल, अपने आवाम को ये तैयार कराने के लिए कि जी पाकिस्तान का झूठा केस है, आम को बंदों को तो यही समझाया जाता है और हमारा बंदा छुट के वापस आ जाएगा, उसके गले में हार पहनाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा इसको वापस हमारे हाथ कर दो। ये आप देखेंगी कि उनको बड़ी हजीमत होगी। उन्होंने गलत फैसला किया, गलत डिमांड की। अगर डिमांड कम रखते तो आज वो ये शायद कह सकते कि जी कम से कम एक तो हमारे हक में फैसला हुआ कि जी वो जुडिशियल उसको काउंसलर एक्सेस मिल गई। अच्छा, अब कसूरी साहब, ये काउंसलर एक्सेस के हवाले से ये एक सवाल है, 2 हिस्से हैं उसके। जी सर, मेरा एक सवाल इससे कि काउंसलर एक्सेस के हवाले से, एक तो ये जिस तरह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के इख्तलाफी नोट के हवाले से भी हम ये सुन रहे हैं, उन्होंने लिखा कि वियना कन्वेंशन जो है वो जासूसों पर और दहशतगर्दों पर लागू नहीं होता, तो वहाँ पर ICJ के अंदर काउंसलर एक्सेस इस मामले के अंदर एक तो कैसे मिल गई? क्या आपको लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस मामले पे अपना मौक़िफ़ दे सकते थे, दलाइल बेहतर हो सकते थे? और दूसरा ये कि एक 2008 का बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है कि क्या वो काउंसलर एक्सेस हम उस एग्रीमेंट के तहत रिजेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको इसका सिंपल जवाब दूंगा
क्योंकि मैंने तो ना कोई इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, इसके लिए तो आपको लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है और इंटरनेशनल लॉ का है। फॉरेन ऑफिस में हमारा, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो अभी भी आई एम सर्टन हमारे पास एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का एक बंदा है, वो काम ही ये करते हैं। इसलिए अब मैं तो नहीं फॉरेन मिनिस्टर कि मैं आपको ओपिनियन दे दूं ऑल ऑफ अ सडन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक ये है, मेरा वक्त इसलिए बेकार है कहना, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब गिलानी साहब ने खुद डिसएग्री किया है, लेकिन उससे आईसीजे की जजमेंट तो अपनी जगह कायम है ना, तो मेरे ओपिनियन लेने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसला ये आ रहा है कि काउंसलर एक्सेस का मामला, जो भी उन्होंने दलाइल दिए हैं वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ बुनियादी मसला ये था कि क्या उसको हिंदुस्तान के हवाले किया जाए या नहीं। वो हवाले नहीं किया जाएगा जिसमें हिंदुस्तान को हजीमत होगी। और नंबर 2, जो इंटरनेशनली भी हम ये कहते थे कि मोदी साहब ये कह रहे हैं, डोवाल साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, अफगानिस्तान में मज़ा चखाएंगे, कि कश्मीर में जो इंटरनल लोकल इंडिजिनस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है वो उसको पाकिस्तान के खाते में डाल कर जस्टिफाई करते थे। बलूचिस्तान और ट्राइबल एरिया में जो टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं, और छुपाते भी नहीं थे। कमाल तो ये है कि वो अपनी स्पीचेस में कह रहे थे कि हम वो कुछ करेंगे जो वो कुलभूषण के जरिए कोशिश कर रहे थे करने की। थैंक यू। बिल्कुल सही है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। भारत जो है वो आईसीजे के वर्डिक्ट को अपनी कामयाबी करार दे रहा है, हालांकि हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरअक्स हैं। हम इस पर बात कर रहे थे कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ काउंसलर रसाई मिलने पर भारत जो है वो इस फैसले को अपनी फेवर में करार दे रहा है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे और उनसे भी यही सवाल था कि आया आईसीजे के जो फैसले हैं वो हम पर बाइंडिंग होते हैं या नहीं। और इस सवाल करने का मकसद भी एक था, और ऐसा क्योंकि एक प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है कि अमेरिका ने 2003 में मेक्सिको के 54 अफराद को मुख्तलिफ वारदातों के अंदर, मुख्तलिफ जराइम के अंदर सजाए मौत की सज़ा जो है वो सुना दी थी। मेक्सिको आलमी अदालत इंसाफ में चला गया था, वहाँ पर जो अमेरिका का सजाए मौत का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया आईसीजे का, लेकिन अमेरिका ने जाकर ये कहा कि ये जो फ़ैसला है ये हम पर बाइंडिंग नहीं है, ये फ़ैसला हमारे लिए मानना ज़रूरी नहीं है जब तक हम इस हवाले से कोई कानून पास ना कर दें। और अमेरिका ने अपना वो फ़ैसला कायम रखा और उन 54 अफराद को सज़ाए मौत दे दी थी। एक और बड़ा अहम मामला है, हाफिज़ सईद साहब की आज गिरफ्तारी होती है पंजाब सीटीडी डिपार्टमेंट के हाथों। ब्रिगेडियर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उस पर एक ट्वीट करते हैं, After a 10-year search, the so-called mastermind of the Mumbai terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. अब इसकी ज़रा टाइमिंग भी बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी बड़ा अहम दौरा है अमेरिका आने जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, ये आई एग्री कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो अमेरिका का दौरा है, FATF में जो मामला चल रहे हैं और हाफिज़ सईद साहब को जिस तरह ग्लोबल टेररिस्ट और जिस तरह डिक्लेयर किया गया है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखें हमारे मुल्क में एक द बिग क्रैक डाउन, द बिग चेंज, कि जो इस किस्म के लोग हैं उनको दे नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू कंटिन्यू जिस तरह माजी में सूरत हाल चल रही थी। तो क्योंकि FATF का आपको मालूम है कि बहुत बड़ा वो एक प्रेशर, तो एक तलवार तो है, वो तो है पाकिस्तान पर लटक रही। तो एक ये चीज़ है जो कि बिफोर द विज़िट टू यूनाइटेड स्टेट्स मेरा ख्याल है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो होगा। जहाँ एक थोड़ी देर पहले जुरिस्डिक्शन की बात हुई थी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है हमने एक फ़ैसला कर लिया, जिस वक्त कसूरी साहब ने भी कहा, अब हमने उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की, तभी हमने कोर्ट पे अपने जाको ICJ में अपने आप को डिफेंड किया। लेकिन इंडिया ने क्या किया था, जब अगस्त 99 में पाकिस्तान का अटलांटिक तैयारा नेवी का विच वॉज शॉट डाउन ओवर रन ऑफ कच्छ, एंड 16 सर्विसमैन हमारे जो फौजी थे, दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट एयर क्रैश। पाकिस्तान वेंट टू दी ICJ फॉर अपना रेपरेशन और ये इनके लिए कंपनसेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि जी हम तो ICJ की जुरिस्डिक्शन को मानते ही नहीं इस केस में, ये तो मामला बायलैटरली जो है रिजॉल्व होना चाहिए, तो दे पुट द फुट डाउन। तो मेरा मतलब ये है कि अब तो खैर ये मैं ये समझता हूँ
کہ یا تو اگر کوئی پاسبلٹی آف اپیل ہے فرام دا لیگل پوائنٹ آف ویو سم ویئر ان دی سسٹم آف دی آئی سی جے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ جانتے ہیں بہتر. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوزیشن, ڈکلیئرڈ پوزیشن یہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ وی وڈ رسپیکٹ اینڈ وی ابائڈ بائی دا ورڈکٹ آف دا آئی سی جے. اور کونسل ایکسیس ٹھیک ہے, ہم جس سے پہلے ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ آئے گا آئی سی جے کی طرف سے, تو ٹھیک ہے وہ ہمیں کر دینا چاہیے. لیکن میں پھر یہ بات کو دہراؤں گا کہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے, جس میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے, دیٹ ہیز بین ویری بیڈلی ڈینٹڈ. یہ ان کو سیٹ بیک ہوا ہے. کلبھوشن یادو کا بالکل یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک انڈین نیشنل ہے اور وہ پاکستان میں پکڑا گیا تھا. دے فیل ٹو کنونس دی آئی سی جے کہ جناب اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ جینوئن نہیں ہے یا فیک نام, وہ تمام معاملہ. اور دوسرا یہ بھی ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاسبلٹی اگر اپیل کی ہے تو وہ بھی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کو اس میں دیکھنی چاہیے. رائٹ. میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ایک تو اس حوالے سے بھی ذرا فرما دیجیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 سال سے بڑا زبردست وہ کہتے ہیں کہ پریشر ڈالا گیا ٹو فائنڈ ہیم, پھر پرائم منسٹر صاحب کے دورے سے پہلے یہ جو آج اریسٹ ہوا, اس کی کیا سگنیفیکنس؟ اس کے 2-3 امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ٹرپ ہے امریکہ کا, اس سے پہلے پاکستان کی حکومت مسلسل ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس کے ذریعے ایک سافٹ لینڈنگ ہو سکے واشنگٹن میں, اور امریکہ کی جو مختلف ایکسپیکٹیشنز ہیں یا ڈیمانڈز ہیں افغانستان کے حوالے سے, ہندوستان کے حوالے سے, FATF کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, ان کو پورا کیا جا رہا ہے. جو 24 گھنٹے پہلے ہم نے اپنی ایئر سپیس کھولی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. ہمیں اتنا اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری فلائٹس جو ہیں ایسٹ ورڈ انڈیا کے اوپر سے صرف تھائی ایئر اور اس طرح کی شاید بہت تھوڑی فلائٹس تھیں جو بنگلہ دیش اور اس کی طرف سے فلائی کرتی تھیں ٹورڈز بینکاک. ہماری زیادہ تر ویسٹ ورڈ فلائٹس ہیں جو دبئی کی طرف جاتی ہیں, مڈل ایسٹ سے یورپ کی طرف جاتی ہیں. تو وہاں ہم نے انڈیا کو ایک جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور ابھی یہ شور نہیں ہے کہ انڈیا نے اپنے ایڈوانس فائٹر ایئر کرافٹ جو ہیں وہ پیچھے ہٹائے کہ نہیں ہٹائے. اب ہم CTD نے جو پکڑا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حافظ سعید کو پکڑا تو یہ ہے نہیں, وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا سو کالڈ, لیکن CTD نے تو پکڑا ہوگا کہ جی ٹیرر فائنینسنگ کے ایشو میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ کورٹ میں جائیں اور آپ سے چند ہفتوں کے بعد وہ وہاں سے ان کو ریپریو یا ریلیو جو ہے وہ مل جائے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کو سوئچ کر رہے ہیں دوسری طرف, بیکاز حافظ سعید کی جو شہرت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ممبئی دہشت گردی سے ہے. ہندوستان کوئی کنونسنگ ایویڈنس نہ امریکہ کو دے سکا ہے آج تک. مجھے یاد ہے سیکرٹری کلنٹن جب دلی میں تھیں انہوں نے کہا کہ $10 ملین ہم دیں گے اگر کوئی حافظ سعید کے بارے میں کنونسنگ ایویڈنس پرووائڈ کرے گا, کنیکٹنگ ہم لیڈنگ ٹو ہز کنویکشن فار دی ممبئی ٹیررزم. کوئی بھی کنونسنگ ایویڈنس نہیں ہے حافظ سعید کی ممبئی ٹیررزم کو لنک کرنے میں. ہاں حافظ سعید نے اور بڑے جرم کیے ہوں گے یا زیادتیاں کی ہوں گی, وہ ایک الگ ایشو ہے. تو یہاں پر CTD نے ان کو بیسکلی پولیٹیکل, میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کہنے کے لیے کہ پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے بہت سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ نے کہا سافٹ لینڈنگ کے لیے وزیر اعظم سافٹ لینڈنگ ہے کہ لاجک اس کی کوسچنبل ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں یہ اس قسم کے اقدام اٹھانے چاہیے جسٹ فار سافٹ لینڈنگ, بیکاز دس از گیونگ اے فری بی, یو نو, مطلب ہم فری میں یہ چیزیں کر رہے ہیں, آگے سے ہمیں وہ یہ ہضم بھی کر لیں گے, اب جواب میں ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں نیگوشیٹ ہونی چاہیے اس قسم کے, جیسے یہ ہم نے یہ جو اوور فلائٹ ہم نے ہٹا دیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہندوستان نے اپنے فائٹر جیٹس جو ہیں فارورڈ بیسس سے پیچھے کیے ہیں کہ نہیں کیے, خبر آئی نہیں ویسے. اگر نہیں آئی ہے نا تو میرا نہیں خیال انہوں نے کیا. تو ہم نے اگر یہ اقدام اس لیے اٹھایا ہے کہ وہاں پر امریکہ کو ہم بتا سکیں گے جی ہم ہندوستان ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں, ہندوستان اور امریکہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے فری بیز جو ہیں یہ ہضم کر کے آپ کو کچھ نہیں دیں گے ان ریٹرن. سو دیز آر تھنگس جن پر نیگوشیٹ کر کے ہمیں کچھ حاصل ہمیں بھی ہونا چاہیے نا, ہم فری یہ کر کے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو دوسری ایک چیز میں آپ کو جو اگلی والی ایک جو بات تھی نا وہ 2008 والا کاؤنسل ایکسس, اس کی ایگزیکٹ لینگویج یہ ہے کہ دیٹ بوتھ سائڈز ول گیو کاؤنسلر ایکسس ٹو دا پرزنرز ان دیئر کسٹڈی. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ دا پرزنر ہیز ٹو بی اے ڈپلومیٹ اور ہیز ٹو بی دس اور دیٹ, پرزنرز ان دیئر کسٹڈی. لیکن ان actual fact, in practice, because I have served in India and I have served as Director General South Asia, spies and especially terrorists کو ایکسس نہیں دی جاتی. تو یہ کلیریفی, تو اس میں کوئی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپیل کا کوئی چانس, کوئی پاسبلٹی نکل سکتی ہے کاؤنسلر ایکسس کے معاملے میں اگر پاکستان واپس؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دے دینی چاہیے.
دے دیں بیکاز کیونکہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے ICJ کو اور ہم گئے ہیں ادھر. وی شوڈ ناٹ بی افریڈ. آئی تھنک ہم نے جو اس کو کلبھوشن یادو کو جس کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ اپنی اسٹرینتھ پر کھڑا ہوگا. اوکے امبیسڈر ضمیر اکرم, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, تینوں کا شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے. تو ایک تو نیریٹو بلڈنگ کی ڈاکٹر موعید پیرزادہ صاحب نے یہاں اس کیس کے اندر بات کی, ایک اور نیریٹو بلڈنگ بھی چل رہی ہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہے اور پاکستان کی اس سیاسی جماعت کی جانب سے چل رہی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ اس کو احتساب اور نیب کی زد میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان مسلم نواز کی بات ہو رہی ہے جو کہ اب احتجاجی ریلیوں کا اعلان کر رہی ہے. بات ہوگی مریم اورنگزیب صاحبہ سے, ترجمان پاکستان مسلم نواز سے, اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کا ماننا یہ ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے خلاف مقدمے, احتساب اور نیب میں تمام تر چیزیں صرف اور صرف کسی کی ایما پر کی جا رہی ہیں. وہ جماعت جو کہ اب احتجاجی ریلیوں کا اعلان کر رہی ہے, نہ صرف کنوکٹڈ پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا موقف سامنے آیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے, بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اب ریلیاں بھی نکالیں گی. آج ایک جو مبینہ ویڈیو جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے سامنے آئی تھی, اس میں مرکزی کردار میاں طارق کو جو ہے وہ بھی گرفتار کر لیا ہے FIA کے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے, اور اس پر بھی مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ اچھا ہوا کہ یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی, لیکن اس ویڈیو کو جج کو دکھا کر بلیک میل کرنے اور نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی زبردستی سزا دلوانے والوں کو بھی پکڑا جائے گا, یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے اور پاکستان مسلم نواز کے صدر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جو نیب ہے, نیب لاہور, انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جائیدادیں منجمد کرنے کا خط جاری کر دیا ہے جس کے تحت ان کی ہری پور کی اور لاہور کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو گاڑیاں تھیں ان کو بھی ضبط کرنے کے لیے DG ایکسائز پنجاب کو لکھ دیا گیا ہے. بات کریں گے مریم اورنگزیب صاحبہ سے, ترجمان ہیں پاکستان مسلم نواز کی. مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان مسلم نواز کی طرف سے مریم صاحبہ نے احتجاجی ریلیوں کا اعلان کیا ہے, سوال یہ ہے کہ آپ سڑک پر تو آ رہے ہیں, میاں صاحب کی رہائی کی بات بھی کر رہے ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں جو مریم صاحبہ نے ٹویٹ میں کہی ہیں کہ ان پر بھی بات ہوگی, اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کرنے کے حوالے سے, آزادی صحافت کے حوالے سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی تمام چیزیں آپ لوگ اگر عدالت میں نہیں لے کر جا رہے تو اس پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ویڈیو ہے تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس پہ کوئی قانونی چارہ جوئی کے لیے پاکستان مسلم نواز عدالت کیوں نہیں گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہیں کسی فورم پہ یہ نہیں کہا کہ ہم عدالت نہیں جائیں گے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں, مسلسل وکلا کے ساتھ ہماری مشاورت جاری ہے, لیکن بات اس سے ایک قدم پیچھے کی ہے کہ جس وقت جج صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے دباؤ کے اوپر فیصلہ دیا اور انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا, وہ ویڈیو سب کے سامنے ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی, اور جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مس کانڈکٹ اور وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیا اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا. تو جو فیصلہ دباؤ پہ دیا, جب وہ جج صاحب چلے گئے تو جو فیصلہ دیا اس کو بھی نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے. اور آج 9-10 دن گزرنے کے باوجود کوئی اخلاقی, آئینی اور قانونی جواز نہیں بنتا, کیونکہ جج صاحب مس کانڈکٹ پہ عہدے سے ہٹا دیے گئے ہیں. اب انہی جج صاحب کا دباؤ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے تسلیم کیا ہے, اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو کا جو فیصلہ دیا انہی جج صاحب نے, وہ نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشنر گئے جو اس وقت کیس کورٹ کے اندر ہے, اور اس کی میں سماعت کل سن رہی تھی سعدیہ, تو اس میں بھی جو ہائی کورٹ ہے, اپیل جہاں لگی ہوئی ہے وہاں اس کی ریفر کرنے کی بھی باتیں ہوئی. ابھی حتمی فیصلہ تو آیا نہیں ہے, 23 جولائی کو انہوں نے دوبارہ اس کو سنوائی کے لیے رکھا ہے. مگر اس سے پہلے ہاں جی, اس سے پہلے کہ دیکھیں یہ معاملہ مسلم لیگ نون کا عدالت میں لے جانے کا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی آلریڈی اپیل ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. چاہیے یہ تھا کہ جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج صاحب کو عہدے سے ہٹایا, یا تو ایمرجنسی ہیئرنگ کرتے
उसी वक्त उसको अगले दिन सुबह लगाते क्योंकि वहां लगी हुई है, वो कोर्ट में है, और या फिर उसी वक्त उनको भी रिहा किया जाता। जब जज साहब ओहदे से हटा दिए गए तो उस फैसले को भी नल एंड वॉइड होना चाहिए। कोई कानूनी जवाज नहीं है कि वो फैसला स्टे करे, क्योंकि जज साहब ने तस्लीम किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ओहदे से हटाया, उसके बाद दूसरा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आना चाहिए कि मियां साहब को रिहा किया जाए। बिल्कुल सही चीफ जस्टिस साहब, लेकिन खुद कह रहे हैं कि अब हम लिखना होगा कि फैसला दोबारा लिखना है या फिर मामला ही रीट्रायल में जाएगा। सो उस पर तो आपको एतराज नहीं है कि रीट्रायल अगर होता है उस सारे के सारे सादिया, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए वो तो हमारे जो भी कानूनी रीट्रायल की बात हुई नहीं, वो तो देखिए मैंने जैसे कहा रिमार्क्स हैं और इन कोर्ट मैटर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। पिटिशनर गए हुए हैं, पिटिशनर्स का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उस बात पे बात करूंगी, जज साहब की वीडियो तस्लीम करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये जानते हुए, वीडियो देखते हुए उनको ओहदे से हटाती है, उनका मिसकॉन्डक्ट जो है वो इस्टेब्लिश होता है और उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। इसी तरह उस फैसले को भी नल एंड वॉइड होना चाहिए। जो फैसला दबाव पे दिया गया उस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। राइट अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि अभी जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल खबर आई थी, कल शहजाद अकबर साहब ने हमारे अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जल्द होने जा रही है कार्रवाई। आज नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ साहब की जायदादें मुंजमद करने का ख़त भी जारी कर दिया है। अब इस मामले को भी क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो लीगली कहीं पर कंटेस्ट करने की कोशिश करेगी या नहीं? आपने तस्लीम कर लिया है कि ये इन्होंने करना ही करना। सादिया मुझे तो नहीं सादिया, देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आती नैब की कार्रवाई की, लेकिन जिस वक्त रोटी 15 रुपए की और नान 20 रुपए की होगी तो इमरान खान नैब को तो यही हुक्म देंगे कि शहबाज शरीफ की जायदाद को मुंजमद कर दें, और जिस वक्त बनी गाला की इंक्रोचमेंट जो है वो लीगल करार दे दी जाएगी तो उससे डाइवर्जन के लिए इमरान साहब यही हुक्म देंगे। जिस वक्त महंगाई जो है वो 13% पे हुकूमती इदारों शुमार के मुताबिक होगी और 18% पे जाने वाली है, हाई इन्फ्लेशन में हम जाने वाले हैं, जो ग्रोथ रेट है वो इस वक्त 3% से नीचे है, और जो इस वक्त सनत बंद, कारोबार बंद, आपने देखा 2 दिन पहले पूरे मुल्क में स्ट्राइक हुई हुई थी। हुकूमत जो है वो IMF में मुल्क को गिरवी रख चुकी है। हर रोज आप देखें कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर है उनकी जो स्टेटमेंट है वो IMF की स्टेटमेंट होती है। तो ये तमाम चीजें जब होंगी, हुकूमत नहीं चलेगी, नालायकी और नाअहली को हटाने के लिए मुल्क के ऊपर जो अवाम के ऊपर जो मजालिम इस वक्त हैं इन तमाम मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से, तो यही नैब करेगी इमरान साहब के हुक्म के ऊपर। और नैब क्या करेगी? हाँ, अगर नैब ने ये इस्टेब्लिश किया होता कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या जो इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब की जब वो नैब के भी हुकूमत खाने में थे, जुडिशल रिमांड में भी थे, उस वक्त तो कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुआ। डेली मेल का डेविड रोज साहब का सहारा लेकर शहजाद अकबर साहब के जरिए इमरान साहब बाहर की अखबार में जो शवाहिद देते हैं वो शवाहिद नैब को दे देते। तो आज ये जो एक मुज़ायका खेज खत आया है नैब की तरफ से, ये सिर्फ इमरान साहब की तरफ से हुक्म आया होगा नैब को। नैब जो है वो उस हुक्म वो डेली मेल की स्टोरी पर तो शहबाज शरीफ साहब फाइनली जा रहे हैं। आप लोगों ने राब्ते करने शुरू कर दिए। गो के शहजाद अकबर या हुकूमत जो है दे आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड। दे से कि पहले की भी आपने कहा था कि जाएंगे, जो माजी में डेली मेल की स्टोरी थी, लेकिन आप लोगों ने वहां पर भी कोई लॉ सूट डेफेमेशन के लिए फाइल नहीं किया था। नहीं सादिया, देखें ये शहजाद अकबर साहब और इमरान साहब ये नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, झूठ बोलते हैं, हर रोज एक नया झूठ बोलते हैं, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए फिर एक झूठ बोलते हैं। तो बात यह है कि 3 दफा तो नोटिस दे चुके हैं शहबाज शरीफ इमरान साहब को, आज तक वकील पेश नहीं हुआ। आपको ही याद होगा 10 बिलियन की ऑफर की इमरान साहब ने, खान कहते थे शहबाज शरीफ ने, पैनामा लीक्स के ऊपर। जब वकील को कोर्ट में गए डेफेमेशन का सूट किया तो कोई वकील तक पेश नहीं होता। 70 बिलियन की इस्लामाबाद लाहौर की मेट्रो कहते थे, 30 बिलियन उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। जावेद सादिक का नाम आया, मुल्तान मेट्रो का चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा करप्शन नहीं हुई, डेली मेल की स्टोरी प्लांट कराई गई, यूके गवर्नमेंट ने कहा कि ये मुज़ायका खेज गुफ्तगू है। तो बात यह है कि ये शहजाद अकबर साहब और इन लोगों की कोई स्टेक नहीं है। ये एक दिन इसी तरह खुदाफिज कहेंगे अवाम को और घर चले जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब अवाम इनको खुद घर छोड़ के आएगी। ओके अच्छा, लास्टली मरियम साहिबा, आज जिस मरकजी किरदार वो वीडियो का जो एक स्कैंडल है, मियां तारिक जिनकी गिरफ्तारी FIA ने की है, जो कि दुबई बकौल FIA फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसके साथ जो दीगर 2 शख्स हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर नासिर भट्ट का भी जिक्र किया जाता है, नासिर जंजुआ, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें तेज़ करने की बात हो रही है हुकूमत की तरफ से। इस पर भी कोई लाहे अमल बनाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या मौक़िफ़ है?
सादिया, मेरा मौका बड़ा क्लियर है कि जितनी कोशिशें उन लोगों को पकड़ने की हो रही हैं जो डिफरेंट आपने नाम लिए इस वक्त, बात जो है सवालिया निशान जज साहब की वीडियो के ऊपर है, और जितनी तेजी और जितनी एफिशिएंसी उसमें दिखाई जा रही है, नवाज शरीफ साहब को जेल से निकालने के लिए भी उतनी एफिशिएंसी दिखानी चाहिए अगर इंसाफ का इतलाक जो है वो मुनसिफाना हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हमसे बात कर रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।